Good morning, friends. I welcome you all to the online worship of Bangalore South Church this morning. Even as we have gathered to worship God, let's turn our Bibles to Isaiah chapter number 11, verses 10 to 12. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಗ್ರಂಥ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 12ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Isaiah chapter number 11 verses 10 to 12. In that day, the root of Jesse will stand as a banner for the people. The nations will rally to him, and his place of rest will be glorious. In that day, the Lord will reach out his hand a second time to reclaim the remnant that is left of his people from Assyria, from Lower Egypt, from Upper Egypt, from Cush, from Elam, from Babylonia, from Hamath, and from the islands of the sea. He will raise a banner for the nations and gather the exiles of Israel. He will assemble the scattered people of Judah from the four quarters of the earth. ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಗ್ರಂಥ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 12ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಈಶಾಯನ ಬೇರು ಒಂದು ಗುರುತಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು. ಅವನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಳವು ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳದಾಗಿರುವುದು. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನು ಉಳಿದ ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಸಾರೆ ಕೈ ಚಾಚಿ ಅಸಿರಿಯಾ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಪತ್ರೋಸ್, ಕೂಶ್, ಏಲಾಮ್, ಶಿರಾಕ್, ಹಾಮಾತ್ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ದ್ವೀಪಗಳಿಂದ ಉಳಿದವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಗುರುತಾಗಿ ಇಟ್ಟ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನಿಂದ ತಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟವರನ್ನು ಕೂಡಿಸುವನು. ಯಹೂದ್ಯರಿಂದ ಚದುರಿಸಿದವರನ್ನು ಭೂಮಿಯ 4 ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವನು. This is a prophetic scripture that Isaiah is speaking of our Lord Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೆಶಾಯನು ನುಡಿಯುವಂತ ಪ್ರವಾದನೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೂಟ್ ಆಫ್ ಜೆಸ್ಸಿ, ಅವರ್ ಮಶಾಯ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಈ ಈಶಾಯನ ಬೇರೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಮಸೀಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನೇ ಕ್ರಿಸ್ತೇಶುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. Already we are studying the exodus of God's people, how God wonderfully led his people out of darkness, out of bondage, into the marvelous light, into a place of freedom. ಆಗಲೇ ನಾವು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಅದ್ಭುತಕರವಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನು, ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವಂಥವರನ್ನು, ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂಥವರನ್ನು ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆತನು ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಗ್ದಾನ ದೇಶ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. But what is Isaiah saying here? He is saying, in that day the Lord will reach out his hand a second time to reclaim the remnant. Hallelujah. ಆದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೆಶಾಯನ ನುಡಿಯುವಂತ ಮಾತೇನಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಸಾರೆ ಆಗಲೇ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೈ ಚಾಚಿ ಜನರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದನು. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ಆತನು ಎರಡನೇ ಸಾರೆ ಕೈ ಚಾಚಿ ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. How does he do it? When you look at the Lord Jesus Christ, as he is stretching out his hands on the cross of Calvary, that was the second time God reached out his hand. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ವಾರಿಯ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ, ನನಗೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಆತನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನು ಜಯಧ್ವಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. Jesus was raised up like a banner on that cross of Calvary. And the Bible says, as we read in verse 10, Jesus, when he is raised up like a banner, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವ ನಿಶ್ಚಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗ two things will happen. There will be a magnetic attraction of his own people
people, of the believers, of people who believed in him towards God. And secondly, the Bible also says there are many who are scattered over. That means for the insiders and outsiders, God is going to be lifted up like a banner. He will attract them all to his holy presence, and that will be a day of great union where we are going to rejoice in his presence. Hallelujah. ಆ ದಿನದಂದು ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲ್ಪಡುವಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನವರು ಹೊರಗಿನವರು ಆತನ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಲೋಕದ 4 ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚದುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಆತನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. What a glorious day it will be, my friends. And with that hope, we are all pressing on, and we are waiting for that day when we will see our Lord Jesus Christ like a banner that has been lifted high, and we all will rally towards that banner to proclaim that the one who promised is faithful, and we will rejoice totally in his faithfulness. ಆ ದಿನದಂದು ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಆತನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲ್ಪಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 4 ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ದಿನದಂದು ನಾವು ಆತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ದಿನ ಆತನ ವಾಗ್ದಾನ ನೆರವೇರಿದ್ದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಧ್ವಜದ ಕಡೆಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುವರಾಗಿರೋಣ ಆಗಿರುತ್ತೇವೆ. That's a beautiful thing. Let us rejoice because we know that that day is coming very, very soon. The signs of his coming are very, very nigh. And the Bible says, second time, once again as the Lord stretches his hand, we will all rally towards that beautiful banner. And that is going to be a wonderful day of worshiping him, of being in his presence forever. Even this morning, we are here just seeing the foretaste of what is going to happen then. Let us prepare ourselves. Never be discouraged, my friend. No matter what you and I are going through, it is just momentary. That is what the scripture says in 2 Corinthians. These are all momentary afflictions compared to the great glory that we are going to witness one day. That is why we will not lose heart, but we will press on to see the glory of God in and through our lives. Hallelujah. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2ನೇ ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದಂತ ಬಾಧೆಗಳು ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ನಮಗೊಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಯಧ್ವಜವಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾವು ಕೊಂಡಾಡುವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಮಹೋನ್ನತವಾದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Let us all, that hope, live life day by day, trusting in the Lord, because we know all that he promised till now is fulfilled, and also the hope of his coming and gathering his loved ones towards him will also be fulfilled. Let us pray. Father, we just thank you this morning, God, for the scriptures that we read. Father, we know that you are a God who loves your people so dearly. You delivered them, Lord, back in Exodus. And one day we are going to see that you will gather us all together, the remnant of yours, Lord, where we are going to see you high and lifted up. The banner of the Lord will be lifted up, and we will rally towards that banner, and we will worship you, Lord God, and we will sing your praise forever. Until then, in this life's journey, we pray, Lord, help us to focus on you, Jehovah Nissi, knowing that you are the God who will be with us, Lord, and you will carry us through everything in our life till we encounter you face to face. Help us to live in this hope and expectation. In Jesus' precious name we pray. Amen. We're going to sing this Kannada song, Yehovah Nissi, Yehovah Nissi, Stotra Ninage, Stotra Stotra, Ninna Namake. Hallelujah. This song is the song we will be singing when we will see our Lord Jesus raised up as the banner. And we are going to, as I told you, it's just a small practice session on the earth. But when we see him face to face, we will entirely worship him
differently. Let us worship God singing these songs. Yehovah
ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಜಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದೆ. ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಜಯ ಧ್ವಜವಾಗಿದೆ ಕರ್ತನೆ. ಸೈತಾನನ ಮೇಲೆ ಜಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದೆ ಕರ್ತನೆ. ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದಂತ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದೆ. ಜಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದಾತನು ನೀನಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮಗೆ ಜಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಸುವಂತ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಧ್ವಜವು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲ್ಪಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಲೋಕದ 4 ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಜನರು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆಂಬುದಾಗಿ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವ ನಿಶ್ಚಯ ನಮಗೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದ ದೇವರೇ, ಸತತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯು ಆ ಧ್ವಜದ ಕಡೆಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯಿಸು ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ. ನಾವು ನಿನ್ನ ಧ್ವಜವನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುವಾಗ ಕರ್ತನೇ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳು ಅವು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರಲೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲೆಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬೆಳೆದು ವಿಸ್ತಾರ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯಿಸುವುದಾಗಿ ದೇವರೇ ನಾವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ತಾನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಜಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. These days there are lots of things that make us hungry and thirsty, but let us thirst for the presence of God. And let us draw near to Him. Let us be, as I already told you, when we see the banner of the Lord lifted up, it is like a magnet. Everyone will get attracted towards that banner. How will you and I get attracted? By being thirsty for the presence of God. Let us tell the Lord, God, I will wait on you. I will be hungry for you. Lord, with thirst I will draw to your presence. And I will be in your presence. And let nothing in our life take away that hunger and thirst for the presence of God. Let us ask the Lord, Lord, give me that hunger. Give me that thirst, O Lord God, for your presence and for you all the days of my life.
ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Bless us this morning, Lord. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. In Jesus' name we pray. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Good morning friends, welcome back to Bangalore South Church. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಸಭೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. We are back to our studies in book of Exodus. ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. Last week we saw they all eat the same spiritual food. ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ಕಲಿತಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಆತ್ಮಿಕ ಮನ್ನವನ್ನು ತಿಂದರೆಂಬುದಾಗಿ. When we turn to 1 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5. 1 ಕೊರಿಂಥ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, And drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that was accompanied them, and that rock was Christ. Nevertheless, God was not pleased with most of them. Their bodies were scattered over the desert. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಒಂದೇ ಪಾನವನ್ನು ಕುಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ದೈವಿಕವಾದ ಬಂಡೆಯೊಳಗಿನಿಂದ ಬಂದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರು. ಆ ಬಂಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. ಆದರೆ ಅವರೊಳಗೆ ಬಹು ಮಂದಿ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. They all drank from the rock. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದು ಬಂಡೆಯಿಂದ ಕುಡಿದರು. And that rock which accompanied them wherever they went, that rock is Jesus Christ. ಅವರು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರ ಸಂಗಡವೇ ಹೋದಂತ ಈ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದರು. In spite of enjoying the spiritual drink, they never made into the rest God planned for their life. ಅವರು ಈ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಪಾನವನ್ನು ಅವರು ಕುಡಿದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅನೇಕರು ದೇವರು ಅವರಿಗಿಟ್ಟಿರುವಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. Exodus was a great event. ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ, ವಿಮೋಚನೆಯು ಅದು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತ ಸಂಗತಿಯಾಗಿತ್ತು. The exit from Egypt won't guarantee entering the rest that God provides. ನೀವು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಖಚಿತ ಆಗಲ್ಲ. The scattered bodies in the wilderness, the bodies of Israel people, that speaks volumes to each one of us. ಆ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಚದುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಶವಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. They are the people who worshipped. ಅವರು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಜನರಾಗಿದ್ದರು. They saw unusual miracles. ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು They ಕಂಡವರು. ate manna. ಅವರು ಮನ್ನವನ್ನು ತಿಂದವರು. They drank spiritual drink. ಅವರು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಪಾನವನ್ನು ಕುಡಿದರು. They never crossed over to the promised land. ಆದರೆ ಅವರು ವಾಗ್ದಾನ ದೇಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. That is a warning for us. ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತಾಗಿದೆ. If we desire to enter the rest God has planned for our life, ದೇವರು ನಮಗಿಟ್ಟಿರುವಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು we should ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ daily drink from the rock of ages, Jesus Christ. ಯುಗದ ಬಂಡೆ ಆಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಆತನಿಂದ ನಾವು ಕುಡಿಯುವರಾಗಿರಬೇಕು. Rock is known for its reliability, protection and permanence. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಬಂಡೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಬಂಡೆಯು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ, ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಅದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. When we come to Psalm 95, ಕೀರ್ತನೆಗಳು 95ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verse 6 onwards, 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಕೆಳಗೆ the psalmist writes, "Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, the flock under His care. Today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did at Meribah, as you did that day at Massah in the desert, where your fathers tested and tried me, though they had seen what I did for 40 years. I was angry with that generation. I said, they are a people whose hearts go astray, and they are not known my ways. So I declare on oath in my anger, they shall never end my rest."
ಬನ್ನಿರಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲು ಊರೋಣ. ಆತನು ನಮ್ಮ ದೇವರು, ನಾವು ಆತನ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಆತನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವಂಥ ಮಂದೆಯೂ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಹೊತ್ತು ಆತನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆದ ಶೋಧನೆಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೋಪವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಕಠಿಣಪಡಿಸಬೇಡಿರಿ. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. 40 ವರ್ಷ ಆ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಇವರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವ ಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅವರು ಅರಿಯರು ಎಂದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂದೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಕೋಪದಿಂದ ಆಣೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೆನು. This part of Psalm is quoted in Hebrews 3:7-10. ಇದೇ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 10ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. What is this psalmist trying to communicate? ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಾಗಿದೆ? Bowing down in the presence of God is my beautiful thing. ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಆತನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲೂರುವುದು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತ ವಿಷಯ. Forms of godliness is not sufficient. ನಾವು ಕೇವಲ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಮೊಣಕಾಲೂರುವುದು ಸಾಲದು. What most is required is obeying God from your heart. ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಅಂತರದಿಂದ ಆತನಿಗೆ ನೀವು ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕು. Otherwise you will be testing and trying the Lord. ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕರ್ತನನ್ನು ಶೋಧಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶೋಧಿಸುವಂತವರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. It warns God's people about Massa. Massa means testing. And Meribah means quarreling, which disqualifies God's people from the rest God has provided. ಮಾಸ ಮತ್ತು ಮರಿಬಾ ಎಂಬ 2 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಾಸ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಶೋಧಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಮೆರಿಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಜಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದು ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. What is the solution? ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪರಿಹಾರವೇನು? Be sensitive in the presence of the Lord. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮರಾಗಿರಬೇಕು. Respond to God. ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. Every day to God's voice on a daily basis. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ದೇವರ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವರಾಗಿರಬೇಕು. We must not be insensitive, rebellious and callous like the people of Israel. ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ದಂಗೆ ಬೀಳುವಂತ ಜನರಾಗಿರಬಾರದು. ಕಠಿಣ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರು ನಾವಾಗಿರಬಾರದು. In spite of that many visible blessings from God, they never lived in the awareness of the Lord's invisible presence. ದೇವರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬದುಕಲಿಲ್ಲ. They provoked the Lord again and again. ಅವರು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ದೇವರನ್ನು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ They ಬಿಸಿದರು. provoked God with their attitude and then their behavior. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ನಡತೆಗಳಿಂದ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ದೇವರನ್ನು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. So God declared on oath in his anger, they shall never enter my rest. ನನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂದು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಕೋಪದಿಂದ ಆಣೆಯನ್ನಿಟ್ಟನು. It should not be declared in our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ದೇವರು ಹೇಳಬಾರದು. If we are not sensitive to God, ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವುಳ್ಳ we ಹೃದಯವನ್ನು keep ಹೊಂದಿದ್ದರೆ irritating God with our attitude and behavior. A day will come, nobody can escape that day. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ನಡತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಶೈಲಿಯಿಂದ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕೋಪಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಕೋಪದ ದಿನದಂದು ಯಾರು ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ If ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. God gives upon you, nobody can save you. ದೇವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. When we look to Exodus chapter 17,
we find that Israelite community is in a place called Rephidim. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ರೆಫಿಡಿಮ್ ಎಂಬ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Rephidim literally means rest. ರೆಫಿಡಿಮ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರ ಅರ್ಥ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. At a place named rest, God's people were restless as they became thirsty, and also they encountered the enemies Amalekites. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಂದು ತಂಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾಹ ಉಂಟಾಯಿತು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಅಮಾಲೇಕರು ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. What does rest mean to Israelites? ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು? For them this rest meant a peaceful life in their own land, with Lord's presence dwelling in their midst and providing them with all the material and spiritual needs. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರು ತಾನೇ ಅವರ ಸ್ವಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದೇ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಾಗಿತ್ತು. If we as God's people should enjoy the rest God has planned for our life, we need to persevere in faith. ನಾವು ದೇವರ ಜನರಾದ ನಾವು ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. Through thick and thin, God remains with us. Question is whether we will stick with God in all the tough times. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಆತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಮಗಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದೇವರ ಸಂಗಡ ಇರಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. I titled today's sermon, "They drank from the rock." ಅವರು ಆ ಒಂದು ಬಂಡೆಯಿಂದ ಕುಡಿದರು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. Let us browse through book of Exodus chapter 17. ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. Chapter 17, 1 to 7, we see testing and quarreling. 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 7ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಮತ್ತು ಜಗಳಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. 17 verse 7, and he called the place Massah and Meribah because the Israelites quarreled and because they tested the Lord, saying, Is the Lord among us or not? 7ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಅವನು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಾಸಾ ಮರಿಬಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು, ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ವಿವಾದ ಮಾಡಿದರು, ಯೆಹೋವನು ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. I already told you Massah means testing, Meribah means quarreling. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಸಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮರಿಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ವಿವಾದ. Now they are testing the Lord and asking Lord for proof that he was with them. ಈಗ ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅವರು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ. Is the Lord among us or not? ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನು ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. For many people, spirituality means God keeps us always in happiness, in health, wealth and prosperity. ಅನೇಕ ಜನರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ, ಆತ್ಮೀಕತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರು ಸತತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. When difficulties pop up, ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುವಂತ when accidents come, ಅಪಘಾತಗಳು when ಸಂಭವಿಸುವಾಗ, unexpected illness come, ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ರೋಗಗಳು ನಮಗೆ ಬರುವಾಗ, when many hardships comes, ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ such Christians trust the Lord and ask, Is the Lord among us? ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ದೇವರನ್ನೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅವರು ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೋ? If the Lord is, why all these things are happening? ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ಏಕೆ ನೆರವೇರುತ್ತಾ ಇದೆ?
Christ. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು. Death or life, live for Him. ಜೀವನವಾಗಲಿ ಮರಣವಾಗಲಿ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರವೇ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು. Not only they ask for God exist. ಆತನು ದೇವರು ಇದ್ದಾನೋ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೋ ಅಂತ ಕೇಳುವುದು For ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, many people, God exists only, everything goes the way they want it. ಅವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಂಗತಿಗಳು ನೆರವೇರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರು They ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. use God for their purposes. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರನ್ನು ಅವರು But ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. one who loves God, ಆದ್ರೆ ಯಾವನು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೋ they are always in God's plan. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತತವಾಗಿ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. They will what God wants. ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಹಾಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು And ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. they will get supernatural strength from the Lord, enabling them to endure the unendurable and live for the glory of the Lord. ಸಹಿಸಲಾರದಂತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರವೇ ಬದುಕುವಂತ ಜನರು ಇವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. And verse 7 reminds us, the Israelites quarreled with Moses. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ 7ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. Why they quarreled? ಯಾಕೆ ಅವರು ವಿವಾದ Verse ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? 1. 1ನೇ ವಾಕ್ಯ, The whole Israel community set out from the desert of Sin, traveling from place to place the Lord commanded. They camped at Rephidim, but there was no water for the people to drink. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಸಮುದಾಯವೆಲ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರವರು ಹೊರಡುವ ಕ್ರಮದಂತೆ ಸೀನ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ರೆಫಿಡಿಮಿನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಜನರು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ವಿವಾದ ಮಾಡಿ Their drinking water got exhausted. ಅವರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ತೀರಿ ಹೋಯಿತು. Verse 2, they quarreled with Moses and said, give us water to drink. ಆದ ಕಾರಣ ಜನರು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ವಿವಾದ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡು ಎಂದರು. Not only that, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, Moses replied, why do you quarrel with me? Why do you put the Lord to the test? ಮೋಶೆ ಅವರಿಗೆ ಏಕೆ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ವಿವಾದ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಯೆಹೋವನನ್ನು ಏಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದನು. Look there, verse 3. 3ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು But the ಗಮನಿಸಿರಿ. people were thirsty for water there, and they grumbled against Moses. They said, why did you bring us up out of Egypt to make us and our children and livestock die of thirst? ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ದಾಹಗೊಂಡು ಮೋಶೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗುಣುಗುಟ್ಟಿ, ನಮ್ಮನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ದನಗಳನ್ನು ದಾಹದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏಕೆ ಈಜಿಪ್ಟಿನೊಳಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು. God provided them food. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸಿದರು. God provided them non-veg. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು They ಕೊಟ್ಟನು. saw how beautifully they came out of Egypt. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಮನೋಹರವಾಗಿ ಆಚೆ In ಬಂದಿದ್ದರು. spite of everything, now they are putting the blame on Moses, telling that he has brought them thus far and put them into trouble. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈಗ ದೂರನ್ನು ಮೋಶೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಗುಣಗುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಶೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು Moses ಬಂದಿದ್ದೆ? is crying. ಮೋಶೆ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Why Moses is crying? ಮೋಶೆ ಏನಕ್ಕೆ Verse ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? 4. 4ನೇ They are ವಾಕ್ಯ, almost ready to stone me. ಆಗ ಮೋಶೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟು, ಈ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಸಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. This is mob mentality. ಇದೇ ಗುಂಪಿನ ಮನೋಭಾವನೆ. Every blessing is there, they'll jump and they'll celebrate. ಆ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡವರಿದ್ದು ಅವರ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. Difficult time comes, in their desperation they'll try to stone you. ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ But Moses ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. is crying unto the Lord. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮೋಶೆ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. He is crying. In that cry, God hears his cries. ಆ ಮೋಶೆಯ ಕೂಗನ್ನು ದೇವರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. David also was similar situation. ದಾವೀದನು ಸಹ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು. In the Siklag war, ಆ ಒಂದು ಸಿಗ್ಲಾಗ್, ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ every member of his family was lost. ಆತನ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಹೊರಟು All wealth is lost. ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. All his associates, they were so desperate, they crying and they took stone to stone David. ಆತನ ಸಹ ಕೆಲಸಗಾರರೆಲ್ಲರೂ ಅವರು ಸಹ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡು ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಸಾಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ದಾವೀದನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. 1 Samuel 30 verse 6 nails it like this. 1 ಸಮುವೇಲ 30
ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 6ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, But David found strength in the Lord his God. ಆದರೆ ದಾವೀದನಾದರೂ ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ತನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. When people are thirsty naturally and people are thirsting for Moses' blood, Moses cried unto the Lord and strengthened himself in the Lord. ಜನರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ದಾಹಕೊಂಡು ಮೋಶೆಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಸಹ ಬಯಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯಾದರೂ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಬಲ ಹೊಂದಿದನು. Verse 5, God responds to Moses' cry. 5ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯ ಕೂಗಿಗೆ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. The Lord answered Moses, walk on ahead of the people, take with you some of the elders of Israel, take in your hand the staff with which you struck the Nile and go. I will stand there before you by the rock at Horeb, strike the rock and water will come out of it for the people to drink. So Moses did this in the sight of the elders of Israel. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ನೀನು ನೈಲ್ ನದಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದ ಕೋಲನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋರೇಬಿನಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವೆನು. ನೀನು ಬಂಡೆಯನ್ನು ಹೊಡೆಯಬೇಕು, ಆಗ ಜನರು ಕುಡಿಯುವಂತೆ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು ಎಂದನು. Moses obeyed the Lord and there was abundance of water. ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಮೋಶೆಯು ವಿಧೇಯನಾದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿತು. When you turn after 40 years, similar situation came in Moses' life. Instead of pronouncing the rock to leave water, he struck the rock and he was disqualified to enter the promised land. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ದೇವರು ಒಂದು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತೇನೆಂದರೆ, ಈಗ ನೀನು ಆ ಬಂಡೆ ಸಂಗಡ ನುಡಿಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ಮೋಶೆ ಬೇಸತ್ತು ಆ ಒಂದು ಬಂಡೆಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಈ ಒಂದು ಅವಿಧೇಯತೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆತನು ವಾಗ್ದಾನ ದೇಶದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. Our God is an awesome God. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಭಯಂಕರನಾದಂಥ ದೇವರು. Celebrate in His presence, bring Him with praise, but same time always reverence should be our posture. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಸ್ತುತಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುವುದು, ನಾಟ್ಯ ಮಾಡುವುದು, ಕೊಂಡಾಡುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯೊಳಗೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾದಂತ ಮನೋಭಾವನೆ ಆಗಿದೆ. In spite of enjoying the Lord's blessing many times, we often forget Lord's instructions and go after our own selfish desires. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ದೇವರನ್ನೇ ಮರೆತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೋಗುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. We tend to allow a perceived needs to take center stage and grumble when they are not gratified immediately. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಓಡಾಡುತ್ತಾ ಆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ನೆರವೇರದೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುಣಗುಟ್ಟಲಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. We think this is our need, God ought to meet this need, if not we will grumble against God, grumble against everybody. ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಇದೇ ನನಗೆ ಈಗ ತಕ್ಷಣ ಇರುವಂತ ಅಗತ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ಈ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸದಿದ್ದರೆ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಜನರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಗುಣಗುಟ್ಟಲಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. Our natural thirst, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ದಾಹ, our frustrations ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು will push us to thirst after the Lord. ಕರ್ತನ ಹಿಂದೆ ನಾವು ದಾಹ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತವೆ. David says, as God led him through the dry wilderness, he developed such a thirst and hunger after the Lord. ದಾವೀದನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಆ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಲದಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗೋಸ್ಕರ, ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ದಾಹ ಪಡುವಂತ, ಹಸಿದು ಬಾಯಾರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದನು. We often focus on the things that haven't gone our way while forgetting to count
all the blessings we are already received. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲವೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗಮನವನ್ನಿಟ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. What is a banner? ಈ ಒಂದು ಜಯ ಧ್ವಜ ಅಂದರೆ ಏನು? It talks about a flag post. ಅದು ಒಂದು ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಕಂಬವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. Flag post is a place where all the people come, the army people, all of them join, gather together under the command of the commander. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆ ಒಂದು ಧ್ವಜದ ಕಂಬದ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಂಬದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯು ಎಲ್ಲ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. Verses 8 to 16. 8ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 16ನೇ ವಾಕ್ಯ. Moses is saying one thing. ಮೋಶೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಒಂದು The ಮಾತಾಗಿದೆ. Lord is my banner. ಯೆಹೋವನೇ ನನಗೆ ಜಯ ಧ್ವಜ. Jehovah Nissi. ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿಯೇ. What made him to say that? ಈ ಮಾತನ್ನು ಆತನು ಯಾಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? Verse 8. 8ನೇ ವಾಕ್ಯ. The Amalekites. ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು. The Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. ರೆಫಿಡಿಯಂ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು ಬಂದು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು. Who is this Amalekites? ಈ ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ? Go back to the roots. ನೀವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ Genesis 36 verse 12. ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 36ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 12ನೇ ವಾಕ್ಯ. There you will discover he is Esau's grandson. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಈಸಾವನ ಮೊಮ್ಮಗನು ಈತನಾಗಿದ್ದನು. What kind of people are these people? ಈ ಜನರ ಸ್ವಭಾವವು ಎಂತಹದ್ದು? To understand them you have to go to Exodus 25, Deuteronomy 25. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Verse 17 to 19. 17ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 19ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ. Remember what the Amalekites did to you along the way when you came out of Egypt. When you were weary and worn out, they met you on your journey and cut off all who were lagging behind. They had no fear of God. When the Lord your God gives you rest from all the enemies around you, in the land he is giving you to possess as an inheritance, you shall blot out the memory of Amalek from under heaven. Do not forget. ನೀವು ಈಜಿಪ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಮಾಲೇಕರು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೋ. ಅವನು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎದುರುಗೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡದೆ ನೀವು ಆಯಾಸವುಳ್ಳವರಾಗಿಯೂ ದಣಿದವರಾಗಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಬಲಹೀನರೆಲ್ಲರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದನು. ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಭಯವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ವಶ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೊತ್ತಾಗಿ ಕೊಡುವ ದೇಶದ ಸುತ್ತಿರುವ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅಮಾಲ್ಯಕರ ಜ್ಞಾಪಕವನ್ನು ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಅಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. When God's people were coming out, ದೇವರ ಜನರು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ this Amalekites, this ferocious people, they cut the tail of God's people. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಈ ಅಮಾಲ್ಯಕರು, ಈ ಕ್ರೂರವಾದಂತ ಜನರು ದೇವರ ಸಮುದಾಯದ ಬಾಲವನ್ನೇ ಅವರು ಕತ್ತರಿಸಿದರು. What does it mean? ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? That means the people who are trailing behind are the elderly people, the pregnant woman, the weak people. These Amalekites mercilessly attacked them and destroyed them. ಈ ಹಿಂದುಳಿದಂತ ಜನರಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಸಮೂಹದ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತವರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಲಹೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಯಾಸಗೊಂಡ ಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ವಯಸ್ಸಾದಂತ ಜನರಾಗಿರಬಹುದು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಬಹುದು, ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕವಾದ ದಣಿದ ಆಯಾಸವಾದಂತ ಜನರು ಹಿಂದಿದ್ದರು. Already people were weak and weary. ಅವರು ಬಲಹೀನರಾಗಿದ್ದರು,
ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ದರು. God says, ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ these ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, Amalekites will not have any rest. ಈ ಅಮಾಲೇಕರಿಗೆ ಎಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. When you enter the rest, see to it that you will finish off this Amalekites. ನೀವು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ದಿನದಂದು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುವಾಗ ಈ ಅಮಾಲ್ಯಕರನ್ನು ನೀವು ಸಂಹರಿಸಬೇಕು. Judges 6, 3 and 4. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರ ಪುಸ್ತಕ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3 ಮತ್ತು 4ನೇ There ವಾಕ್ಯ. we see Amalekites come and they pick up fights and rob everything what Israelites planted. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಅಮಾಲೇಕ ಜನರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಬಿತ್ತಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತವರು. Amalekites are a reminder of sin. ಅಮಾಲೇಕರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಪಾಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತವರು. Sin will attack you when you are weak. ನೀವು ಬಲಹೀನರಾಗಿರುವಾಗ ಆಯಾಸಗೊಂಡಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಪವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. It will rob everything of yours. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅದು ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. Uninvited, you will pop into your life and destroy everything you worked over the years. ಅದು ಬೇಡಿ ಬಯಸದೇ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿಂದ ಅದು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. And we have Amalekites attacking again and again. ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಅಮಾಲ್ಯಕರ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಾವು King ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Agag, you will be remembering. ಆಗಾಗ್ ಅರಸನನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ You will remember ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. Haman. ಹಾಮಾನ್ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅರಸನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. All these fellows are coming from Amalekite root. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಅಮಾಲ್ಯಕರ ಆ ಒಂದು ವಂಶದಿಂದ ಬಂದವರು. In this chapter 17 of Exodus, 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿಮೋಚನಾ the ಕಾಂಡ. Lord is using this attack to teach his people to trust him for victory in the battles that lie ahead when they enter the promised land. ವಾಗ್ದಾನ ದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲೇ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಜಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Chapter 17, 9 and 10, we see a team, Joshua and Moses. 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಮೋಶೆ ಮತ್ತು ಯೆಹೋಶುವನ ತಂಡವಾಗಿದೆ. Verse 9, Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the staff of God in my hands. ಆಗ ಮೋಶೆಯು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಮಾಲೇಕರ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ನಾಳೆ ನಾನು ದೇವರ ಕೋಲನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವೆನು ಎಂದನು. First time Joshua is mentioned here. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಯೆಹೋಶುವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. In leadership. ಇಲ್ಲಿ ಆತನು ಒಂದು ನಾಯಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ Moses ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. telling him, ಮೋಶೆ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, You take the lead in the fight, in the warfare. ನೀನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಾಯಕನಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸು. I will have the spiritual warfare in the top of the hill. ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ I ಮಾಡುವನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. will intercede. You will have the warfare in practical sense. ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು This is ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. how we shall overcome. ಹೀಗೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Intercede and fight the battles of our life. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಎಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ. Without unceasing prayer, we fight the battles of our life. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲದರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Verse 11. 11ನೇ ವಾಕ್ಯ. As Moses held up his hands, the Israelites were winning, but whenever he lowered his hands, Amalekites were winning. ಮೋಶೆಯು ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತಿದಾಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಜಯಿಸಿದರು, ಆತನು ಕೈಯನ್ನು ಇಳಿಸಿದಾಗ ಅಮಾಲೇಕರು ಜಯಿಸಿದರು. There's an intercessory team up. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ತಂಡವಿದೆ. Verse 10, you'll see they are Moses, Aaron and Hur. ಅವರು 3 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವರಾಗಿದ್ದರು. ಮೋಶೆಯು, ಆರೋನನು ಮತ್ತು ಹೂರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. And Moses is lifted his hand towards the Lord. ಮೋಶೆಯು ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಯೆಹೋವನ ಕಡೆ ಚಾಚಿದ್ದಾನೆ. For him, Lord is a flat post for him. ಆತನಿಗಾದರೂ ಯೆಹೋವನೇ ಜಯಧ್ವಜವಾಗಿದ್ದಾನೆ. Whenever his hand is up, Israel got victory. ಯಾವಾಗ ಮೋಶೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದನೋ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಜಯ I don't know ಹೊಂದಿದ್ದರು. how
many time, how much time the war went on. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Holding hand like this. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೈಗಳನ್ನು How long we can hold that like that? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನಾವು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು Moses is crying to God. ಮೋಶೆಯು ಕೈ ಎತ್ತಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Lord, you are my strength. ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಲವಾದ, You are a warrior king. ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧ You are the army. You are the God of army angels. ನೀನೇ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನಾಗಿದ್ದೆ. After sometimes his hand got tired. ಆ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಆತನ ಕೈಗಳು ದಣಿದವು. So Aaron and Hur, they took a stone and made Moses sit. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋನನು ಹೂರರು ಅವರಿಬ್ಬರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮೋಶೆಗೆ ಒಂದು And ಕಲ್ಲನ್ನು they ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. held his hands up. ಅವರು ಆತನ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮೇಲೆ One ಹಿಡಿದರು. on one side, one on the other. ಎಡಗಡೆಗೆ ಒಬ್ಬನು, ಬಲಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು. So that his hands remained steady, still sunset, and the Israelites warfare was steady and they got victory. ಸೂರ್ಯನು ಮುಳುಗುವ ತನಕ ಆತನ ಕೈಗಳು ಇಳಿಯದಂತೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಯೆಹೋವನು ಅಮಾಲೇಕರ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. Verse 13 says, so means the power of intercession. Joshua overcame the Amalekite army with the sword. 13ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಯೆಹೋವನು ಅಮಾಲೇಕರನ್ನು ಅವನ ಜನರನ್ನು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು. And then God tells them, ಆ ನಂತರ ದೇವರವ್ರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತೇನೆಂದರೆ, keep this in memory. ಇದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ. Verse 14, write this on a scroll as something to be remembered, and make sure that Joshua hears it, because I will completely blot out the memory of Amalek from under heaven. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕವಾಗಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅಮಾಲೇಕರ ನೆನಪನ್ನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳಿಸಿ ಬಿಡುವೆನು. ಇದನ್ನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಹೇಳು ಎಂದನು. When God asked Moses, keep this in memory, that God will blot out the Amalekites. God will have the warfare against Amalekites till he finished them off. ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ, ಮೋಶೆ ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕವಾಗಿ ಬರೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ಈ ಅಮಾಲ್ಯಕರನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕದಿಂದಲೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ, ಅವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. Moses did. ಮೋಶೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? Verse 15, he built an altar. He named it Jehovah Nissi. The Lord is my banner. ಆ ನಂತರ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮೋಶೆಯು ಬಲಿಪೀಠವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. Moses survived by trusting in the Lord. ಮೋಶೆ ಬದುಕಿದ್ದು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡುವುದರ When ಮುಖಾಂತರ. inside people abused, ಒಳಗಿನವರು ವಾದ ವಿವಾದ when ಮಾಡಿದಾಗ, external people attacked without any information, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡದಂತೆ ಶತ್ರುಗಳು ಬಂದು ಆಕ್ರಮಣಿಸಿದಾಗ, the altar of God kept him steady. ದೇವರ ಬಲಿಪೀಠವು ಆತನನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. And he made altar. ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಒಂದು ಬಲಿಪೀಠವನ್ನು And he said, ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. the Lord is my banner. ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿಯೇ ನನ್ನ ಜಯ ಧ್ವಜವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ, The Lord is my banner. ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಜಯ ಧ್ವಜವಾಗಿದ್ದಾನೆ. Verse 16, 16ನೇ ವಾಕ್ಯ, the Lord will be at war. ಯೆಹೋವನೇ ಯುದ್ಧ ವೀರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. The Lord will be war against Amaleks always. ತಲತಲಾಂತರಕ್ಕೂ ಅಮಾಲೇಕರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. You want to see this picture in New Testament? ನೀವು ಇದೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ Hebrews ನೋಡಬೇಕಾ? 7:25. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ Like ವಾಕ್ಯ, Moses, Jesus is always interceding. ಮೋಶೆ ಹಾಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸತತವಾಗಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ God ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. the Father said, you have completed your project. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಹೋದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ You sit ಮುಗಿಸಿದೆ, at my right hand. ಈಗ ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೋ. All enemies I'll bring as a footstool to you. ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವೈರಿಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಪಾದಪೀಠವಾಗಿ ನಾನು And ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. Jesus says, I will build my church. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ನಾನು And his ಕಟ್ಟಲಿದ್ದೇನೆ. people are battling in the field. ಆತನ ಸ್ವಂತ ಜನರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ And ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Jesus says, ಯೇಸು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು,
ಮಾತು. I am the banner. ನಾನೇ ಜಯ Where ಧ್ವಜವಾಗಿದ್ದೇನೆ. Jesus is a banner. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಯ Isaiah 11. ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 11ನೇ Verse 10 ಅಧ್ಯಾಯ onwards if you read. 10ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಓದುವುದಾಗಿದ್ದರೆ I have no time to expound so much there. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ. In that day, ಆ ದಿನದಂದು the root of Jesse will stand as a banner for the peoples. The nations will rally to him and his place of rest will be glorious. ಆ ದಿನದಂದು Verse 10. 10ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಈಶಾಯನ ಬೇರು ಒಂದು ಗುರುತಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು. ಅವನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Verse 12, he will raise a banner for the nation, gather the exiles of Israel. He'll assemble the scattered people of Judah from the four quarters of the earth. ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಗುರುತಾಗಿ ಇಟ್ಟ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನಿಂದ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟವರನ್ನು ಕೂಡಿಸುವನು. ಯಹೂದ್ಯದಿಂದ ಚದುರಿದ್ದವರನ್ನು ಭೂಮಿಯ 4 ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವನು. What is that talking about? ಇದು ಮಾತನಾಡುವಂತ In the ವಿಷಯವೇನು? New Testament time, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ before Jesus comes the second ಯೇಸು time, ಸ್ವಾಮಿ 2ನೇ ಸಾರಿ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ Jesus remains our banner. ಯೇಸುವೇ ನಮ್ಮ ಜಯ Under that ಧ್ವಜವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. banner, ಆ ಒಂದು ಧ್ವಜದ ಕೆಳಗೆ people groups will rally towards him. ಜನಾಂಗಗಳು ಸಮೂಹವಾಗಿ ಆ ಧ್ವಜದ ಕಡೆಗೆ The ಬರುತ್ತದೆ. backslidden people will repent. ಯಾರ್ಯಾರು ಜಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಮಾನಸಾಂತರಪಟ್ಟು There ಬರುತ್ತಾರೆ. is no infighting. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ವಾದ Because the ವಿವಾದವಿರಲ್ಲ. hostility will be out. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು The jealousy will be out. ಮತ್ಸರು ಹೊರಟು People ಹೋಗುತ್ತದೆ. will be united. ಜನರು ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ They will ಇರುತ್ತಾರೆ. gather under Jesus. ಯೇಸುವಿನ ದೇಶದ ಕೆಳಗೆ And they ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತಾರೆ. will move ಅವರು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. by the Spirit of God. ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ಮುಂದೆ And ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. all the world, ಲೋಕಾದ್ಯಂತ there will be a highway to Jesus Christ. ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಮಹಾ ರಸ್ತೆಯು What a ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. beautiful passage. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. Like Moses, ಮೋಶೆಯ ಹಾಗೆ we should enjoy victory. ನಾವು ಆ ಜಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. And we should remain as a rock by drinking from the spiritual rock. ನಾವು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಕುಡಿದು ಬಂಡೆಯಂತೆ ನಾವು Jesus ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು. same yesterday, today and forever. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನೆ ಇದ್ದಂತೆ ಇವತ್ತು ನಿರಂತರಕ್ಕೂ He will be ಇರುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. there with every battles of our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಎಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ We will ಇರುತ್ತಾನೆ. be kept safe in Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು We will ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. overcome the abuse from the insiders. ಒಳಗಿನವರ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ತಾಪದಿಂದ ನಾವು ಜಯ ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ. Like Moses will overcome the attack from the outsiders. ಮೋಶೆಯ ಹಾಗೆ ಹೊರಗಿನ ಶತ್ರುಗಳ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಾವು ಜಯಿಸುವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. And then God's rest will be ours. ಆನಂತರ ದೇವರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಮ್ಮ If ಪಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. you don't have rest today, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, if you don't have peace of mind and peace of emotions, ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯು ಮತ್ತು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ you ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, are asking God, how can I rest this many problems? ದೇವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೀವು If ಕೇಳುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, you ask Moses, ಮೋಶೆಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ, do you have peace? ಮೋಶೆ ನಿನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆಯಾ? Is everything okay with you? There is no problems in your life? ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ? Ask Paul the same question. ಪೌಲನಿಗೂ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, They will say everywhere problem. ಅವ್ರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಅನೇಕ But ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, peacefully we can sleep. ಆದರೂ ನಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇದೆ, ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ. Why? ಯಾಕೆ? We drink from the rock of ages. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುಗದ ಆ ಒಂದು ಬಂಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಕುಡಿಯುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Rest is not absence of problem, but presence of the Lord. ನಾವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರ ಹೊಂದಿದವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಾಗಿದೆ. In the world we'll have many troubles. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕ But when ಕಷ್ಟಗಳುಂಟು, God is with us, ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ Nothing to worry. ನಾವು ಯಾವ ಚಿಂತೆ and ನಮಗೆ one day ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. we will enter the rest where there are no more tears, no more pain, no more suffering. ಒಂದು ದಿನ ನಮಗೆ ಯಾವ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಅಂದು ಯಾವ ಕಣ್ಣೀರಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಗೋಳಾಟವಿಲ್ಲ. May God help each one of us. ದೇವರು ತಾನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. Enjoy the spiritual drink Jesus daily. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಪಾನವಾದ ಯೇಸುವನ್ನೇ ನಾವು ಕುಡಿಯೋಣ. And persevere in faith and enter that
promised rest by our Lord and Savior Jesus Christ. ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿರುವಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸೋಣ. God bless all of you. ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. Even as the Lord has spoken to us this morning, let us ask the Lord, God, help me to be a living sanctuary for you, where you would dwell in me, and even when I am tried, help me to be true all the days of my life. ಈಗ ಸಂದೇಶ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕರ್ತನೆ, ಗುಡಾರವೆಂಬ ಈ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇರಲಿ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗಲೂ ಸಹ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಈ ಹಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, bright and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, bright and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. May the amazing grace of our Lord and Savior Jesus Christ, ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಕೃಪೆಯು, the lavish love of God the Father, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಅಳತೆ ಇಲ್ಲದಂತ the ಪ್ರೀತಿಯು, intimate friendship of the blessed Holy Spirit ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸಮೀಪವಾದ ಆ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು be with each one of us. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ. Have Jesus as a banner all through our battles. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜಯಧ್ವಜವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿ. God bless all of you. ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ.